الحفاظ على أن الله يتقبل منا سائر الجيران هذه السورة المباركة، وأن الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكنا بها قلبا وجسما وروحا، وعلى ما رواه سيد الحبيب عمر محمد بن محمد، وإلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله، وإلى سيدنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وإلى سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وباقي أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى رسولنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى رسول الحسن سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح يسعد العظم به المقدم محمد بن علي علوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن الصداق بن محمد بن الدويلة، إلى رسل الإمام فاخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم أخيه عقيل بن سالم، إلى رسل المنقود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الذي شيخ بن عبد الله راسل رسل المنقود بن عوير شيخ غوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رسل المضاف المرصاف بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السكار رسل الإمام أحمد بن زيد الحبشي وصول الفروع والأرواح أهل زنبل وأهل فريض وأهل أكدر وأهل عينات وأهل فريضة وأهل صيون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل شباب وأهل المسيح وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل وعلى أصولهم وفروعهم، ثم إلى سيد الإمام الحبيب عبد الله بن مسلم الظاهر رسول الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد العطاس البديل الإمامين الحبيب أحمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي، وإلى رسول الإمام الحبيب محمد بن علوي وولده عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رسول الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى رسول محمد بن عبد المرشاطري، وإلى رسول الحبيب حسن وأخيه الحسن بن عامر المرشاطري، وإلى رسول الحبيب المشهور بن محمد حسن الحبيب، وإلى رسول الحبيب أبي بكر العجل بن علي المشهور، وإلى رسول الحبيب خليفة الإسلام عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى رسول الحبيب سالم بن علي السقاف، وأحمد بن شريف رمزي بن علي السقاف، وإلى الشيخ الحبيب عبد الرحمن بن محسن بن علي الهندوان وصولهم وفروعهم، وخصوصا الروح الشيخ الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام معلمين في الدين، أما الله تغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما وهو سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب، وعلى ما وهو سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما وهو سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. آمين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. رضي الله عنهم. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحثون الناس لا سيما أصحابهم على التقيد بالكتاب والسنة واجتناب البدع ويشددون في ذلك، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما كان يحم بالأمر ويعزم عليه فيقول له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، ويرجع عما كان عزم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Waqad kana salafus salihun radhiyallahu anhum, dan adalah para salaf saleh terdahulu
radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, yahudzuna, mereka itu menganjurkan an-nasa, akan manusia, la siyama ashabuhum. Ini kalimat apabila jatuh setelah la siyama bisa dibaca rafa, bisa dibaca jar kalau isim ma'rifat. Ini kan ashabuhum isim ma'rifat karena diidhafatkan kepada dhamir, maka boleh dibaca la siyama ashabuhum atau la siyama ashabihim. Kalau dibaca rafa berarti menjadi khabar mubtada mahdhuf, takdirnya la siyama hum ashabuhum. Kalau dibaca ashabihim jadi mudhaf ilaih, bisa jadi mudhaf ilaih kepada siyahnya langsung, maknya zaidah, atau mudhaf ilaihnya ma, karena ma itu bisa jadi isim mausul. Jadi boleh. Kalau isim ma'rifat hanya dua, boleh dibaca ashabuhum atau ashabihim di sini. Tapi kalau isim nakirah bisa tiga. Andai kata setelah la siyama itu isim nakirah, bukan isim ma'rifat, bisa dibaca jar, bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab. Contohnya misalnya uhibbu jami'a man fil madrasah la siyama mudarrisan. Aku cinta kepada semua orang yang ada di madrasah, la siyama terutama mudarrisan, guru-gurunya. Jadi apa? Jadi hal. Boleh. Kalau setelah la siyama itu isim nakirah, maka ada tiga wajah i'rab. Dibaca rafa, jadi khabar mubtada mahdhuf, bisa takdirnya huwa atau takdirnya hum seperti di sini, dan boleh dibaca nasab. Nah, kalau ma'rifat ya boleh dibaca jar, hanya jar dan rafa saja kalau ma'rifat, isim ma'rifat. Jadi kalau dibaca jar jadi mudhaf ilaihnya. Tapi kalau dibaca, kalau isim nakirah maka ada tiga, boleh rafa karena jadi khabar mubtada mahdhuf tadi, boleh jar karena mudhaf ilaih, dan boleh nasab karena menjadi hal. Jadi tergantung isim yang ada di setelah la siyama. Ada kalanya ma'rifat, ada kalanya nakirah. Kalau di sini ma'rifat, la siyama ashabuhum, ay la siyama hum. Humnya itu kembali kepada nas tadi. Nas hum, ashabuhum adalah teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Jadi para ulama salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu radhiyallahu anhum itu menganjurkan kepada manusia, terutama sahabat-sahabat mereka, alat taqayyudi bil kitabi was sunnah, atas berpegangan dengan kitab dan sunnah, mematuhi kitab dan sunnah. Taqayyud itu berpegangan, berikat dengan kitab dan sunnah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Wajtinabil bid'ah, dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Wa yushaddiduna fi dzalika, dan mereka menekankan dengan keras fi dzalika, pada yang demikian itu. Mereka anjurkan dan tekankan dengan keras agar selalu mengikuti Al-Quran, Al-Hadis. Hatta inna amiral mu'minina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga sesungguhnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, rubbama kana yahummu bil amri, terkadang beliau itu bertekad melakukan suatu perkara, wa ya'zimu alaihi, dan beliau sudah bertekad kuat. Ya'zim itu bertekad kuat, alaihi, atasnya. Wa yaqulu lahu ba'dun nas, lalu berkata kepada beliau sebahagian manusia, sebahagian orang, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu.
walam ya'mur bihi, dan tidak pernah memerintahkannya. Fayarji'u amma kana azama alaih, maka Sayyidina Umar pun kembali menarik dari apa yang sebelumnya ia bertekad alaihi atasnya, yakni melakukannya. Karena apa? Ketika akan melakukan satu perbuatan, ada yang mengasih tahu kepada beliau, ya tentunya para sahabat juga yang hidup bersama Nabi. Kata sahabat itu, wahai Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, dulu ketika Rasulullah masih hidup tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah memerintahkannya juga. Oh begitukah, kata Sayyidina Umar? Lah kalau gitu saya gak jadi. Nah begitulah, dari saking taatnya mereka dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila ankum radhiyallahu qala wa hamma maratan an ya'mura an-nasa bi nadhi thiyabin kanu yalbasunaha hina balaghahu annaha tusbagu bi bawlil ajais faqala lahu shakhsun inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad labisa minha wa labithaha an-nas في أسره فاستغفر الله تعالى ورجع وقال في نفسه لو كان عدم لبسها من الوراء لما لبسها صلى الله عليه وسلم. Nah, qala, dia mengatakan, siapa dia di sini? Ya, apa namanya, periwayat cerita ini bisa jadi periwayat ini mengatakan qala, yakni rawi periwayat mengatakan, wa qala ay rawi mengatakan, wa hamma marratan, dan hamma berkeinginan, marratan suatu hari atau suatu ketika. Sayyidina Umar ini berkeinginan, sesekali dia berkeinginan ayya'muran nasa, bahwa ia menyuruh manusia, yakni orang-orang yang ada di sekitarnya, binaz'i thiyabin kanu yalbasunaha, melepas pakaian-pakaian yang adalah mereka itu mengenakannya atau memakainya. Jadi pernah Sayyidina Umar ini berkeinginan untuk menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya melepas baju-baju yang mereka pakai. Kenapa? Hina balaghahu, ketika sampai kepadanya Sayyidina Umar, annaha, bahwasanya pakaian mereka itu yang mereka pakai, yang mereka kenakan, tusdahu bibawlil ajaiz, diwantek dengan campuran air kencing orang tua. Nah, zaman dahulu cara mewantek baju ini kan manual mereka. Bahan dasar baju itu kadang warnanya putih, kadang warnanya abu-abu, supaya bervariasi agar warnanya macam-macam, maka diwantek dulu. Nah, di antara bahan wantek itu dicampur dengan air kencing orang tua. Sampai berita itu ke telinga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau berkeinginan untuk menyuruh semua yang mengenakan baju itu agar melepasnya saja. Karena kata Sayyidina Umar, asal mula baju tersebut diwantek, dan di antara bahan dasar wantek itu bercampur dengan air kencing orang tua. Lebih baik warok dilepas saja, ganti dengan baju yang tidak dicampur dengan wantek yang bahannya ada kencing orang tua tadi. Nah, itu maksud tujuan Sayyidina Umar. Faqala lahu syakhsun, lalu berkata kepadanya seseorang. Ini sahabat juga berarti, entah siapa dia. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad labisa minha, sungguh pernah memakai daripadanya. Artinya pernah Nabi memakai
baju yang diwantek dan bahan wanteknya itu ada campuran air kencing orang tua. Nabi pernah memakainya. Walabisahan nasu fi asrih, dan orang-orang yang hidup di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam juga memakainya. Walabisaha, dan memakai akan dia an-nasu, orang-orang fi asrihi, yang ada di masanya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak melarang. Nabi tidak seperti kamu menyuruh mereka untuk melepaskannya, nggak ada. Ketika Sayyidina Umar mendengar keterangan dari orang tadi, fastaghfarallah ta'ala, lalu beliau pun beristighfar kepada Allah, waraja'a, dan beliau kembali menarik keinginannya itu. Astaghfirullahaladzim, kata Sayyidina Umar. Iya ya, bahkan Nabi pun pernah memakainya, dan beliau tidak pernah menyuruh orang-orang yang memakainya agar melepaskannya. Waqala fi nafsihi, dan beliau berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya, kata Sayyidina Umar, law kana adamu lubsiha minal wara'i lama labisaha sallallahu alaihi wasallam. Jikalau adalah tidak memakainya baju itu termasuk dalam kategori wara', pastinya Nabi tidak akan memakainya sallallahu alaihi wasallam. Berarti aku yang salah. Nabi itu kurang wara' apalagi, tapi beliau masih memakainya. Berarti aku yang tidak paham, kata Sayyidina Umar. Gak jadi beliau. Jadi begitu hebatnya mereka dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalam hukum fikih pun gak apa-apa itu. Kalau seandainya baju diwantek dan wanteknya itu ada bahan najisnya, entah itu kencing orang tua tadi atau mungkin yang lain-lainnya lah, sepanjang najis itu bukan najis mughalladhah, maka hukumnya apabila nanti diwantek lalu kemudian dibilas dan warna wantek yang menempel itu luntur sehingga hanya tersisa bekasnya aja lagi, artinya bahan-bahan wanteknya itu sudah luntur ketika dibilas, jadi yang tersisa hanya warnanya aja lagi. Bahan-bahan wanteknya kan waktu pertama kali diwantek masih tebal kan kainnya tuh, karena masih bercampur dengan bahan-bahan wantek yang masih melekat. Nah apabila nanti dibilas lalu kemudian luntur sampai semua bahan-bahan wantek itu tidak ada lagi di musalah itu di air yang mengalir dari baju yang dibasuh tadi, maka hukumnya suci, tidak apa-apa, boleh dipakai. Nah itu mazhab kita Syafi'i. Berarti termasuk air kencing atau benda najis yang dijadikan campuran untuk mewantek tadi ikut luntur ketika dibilas dengan air. Karena kain tersebut setelah diwantek diangkat, dibilas dengan air, maka bahan wanteknya itu luntur semua sehingga yang tersisa hanya warnanya saja. Nah, jadi nggak apa-apa itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum. Waqad balagana anna al-imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu qala li waladihi ittakhidh li sawban albasuhu 'inda qada'il hajati wa anzi'uhu waqta syuru'i fi sholati wa inni فإني رأيت الذباب يجلس على النجاسة ثم يقع على ثوبي فقال له ولده إنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد لصلاته وخلائه فرجع الإمام عما كان عزم على فعله. Nah, waqad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kami riwayat annal imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain radhiyallahu anhu qala liwaladihi, berkata kepada anaknya, mungkin anak beliau yang dimaksud Sayyidina Muhammad Al-Bagir, berkata kepada anaknya, ittakhid li thawban, ittakhid, jadikanlah, li untuk saya, thawban, baju atau pakaian,
maksudnya buatkan untuk saya pakaian. Albasuhu, yang aku pakai ia, inda qada'il hajah, ketika menunaikan hajat. Maksudnya ketika buang hajat, ketika masuk WC, masuk toilet, tolong kamu bikinkan pakaian khusus untuk saya, pakaian yang saya pakai untuk masuk ke toilet. Wa anzi'uhu waqta syuru'i fis shalah, dan aku akan melepaskannya pada waktu aku memulai melaksanakan sholat. Kenapa alasan Sayyidina Ali Zainal Abidin minta bikinkan kepada anaknya pakaian khusus untuk masuk ke dalam WC dan pakaian khusus untuk sholat? Fa inni, karena sesungguhnya saya ra'aitu dzubaba, melihat lalat, yajlisu 'alan najasah, ia kadang duduk di atas najis, maksudnya hinggap di najis. Tsumma yaqa'u 'ala thawbi, setelah hinggap terbang dan dia hinggap lagi di bajuku. Faqala lahu waladuh, maka anaknya berkata kepadanya. Jadi sebelum dia mengabulkan keinginan ayahnya, anaknya bilang dulu sama abahnya. Maksudnya memberikan pertimbangan. Kata si anak, innahu lam yakun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahidun. Sesungguhnya tidak ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali hanya satu pakaian saja. Li salatihi wa khalaihi. Pakaian beliau yang satu itu beliau pakai untuk sholat, beliau pakai untuk masuk khala, toilet. Khala itu toilet. Saya pakai, Nabi pakai seperti itu. Enggak ada Nabi pakaian khusus masuk ke sini, pakaian khusus untuk sholat ini, enggak ada. Wahai Abah, bagaimana nih kira-kira? Apakah tetap saya bikinkan? Faraja'a al-imamu amma kana azama ala fi'lih. Maka Al-Imam Ali Zainal Abidin kembali menarik dari apa yang adalah beliau itu azama, bertekad, ala fi'lihi, atas melakukannya. Akhirnya beliau tarik kembali keinginan itu. Oh, kalau gitu nggak usah, nggak jadi. Luar biasa. Semua diukur dengan sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hukum fikih pun nggak masalah. Apabila lalat hinggap misalnya ke kotoran, lalu kemudian setelah itu terbang tiba-tiba hinggap ke baju kita, kita buru, nggak najis baju kita itu. Kalaupun ada sedikit najis, najisnya maafu. Begitu. Ayo, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu al-manqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun zubabu yanzilu ala thawbihi wala ala badanihi ala yasluhu ma dzukira dalilan ila anna illa an yakuna qala lahu waladuhu lam ya'mur ahadan falyata'ammal. Amma ma nukila min Abi Yazid al-Bastami rahimahullah ta'ala min annahu kana lahu sawfun li salatihi wa sawfun li qadaihi, falaysa dhalika min haythu wuqu'u az-zubabi kama waqa'a li Zainal Abidin, fa innama dhalika min babil adabi an la yakuna sawful qadaihi wa sawful salati azira ma qalu bi tahrimi istiqbalil qiblati wa istiqbaliha bil ghaiti. وطلب الشارع ألا تكون جهة قضاء الحاجة في جهة الوقوف للصلاة. Ya, jihatu atau jihata boleh dibaca jihatu, boleh dibaca jihata. Hiya jihatul wuqufi lisolati. Paham. Nah, dita'liq oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Wahab, al-manqulu, yang ditukil dari riwayat-riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunil dzubabu yanzilu ala thawbih, tidak pernah lalat itu hinggap di atas bajunya.
wala ala badanih, dan tidak pula di atas tubuhnya, badannya. Nah, fala yasluhu ma dzukira dalilan, maka tidaklah pantas apa yang disebutkan tadi sebagai dalil. Kan Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, saya melihat lalat itu hinggap di najis kemudian terbang hinggap di bajuku, makanya saya pengen baju masuk WC khusus, baju sholat khusus. Kan itu alasannya. Lalu kata anak beliau, Nabi hanya punya satu baju, masuk WC itu juga, sholat itu juga. Nah, kan kita akan mengatakan ya wajar, karena lalat tidak pernah hinggap di tubuh Nabi, tidak pula di baju Nabi. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin kan bukan Nabi, bisa saja lalat hinggap di bajunya. Nah, kan bisa seperti itu ya. Jadi kata beliau, kalau dijadikan dalil mengarah kepada kebiasaan Nabi, kalau yang dibahas itu adalah lalatnya, ya nggak masuk, karena Nabi nggak mungkin dihinggapi oleh lalat. Nah, kalau dalam segi lalatnya nggak mungkin, nggak bisa dijadikan dalil, nggak pas. Illa an yakuna, kecuali bahwa adalah ia qala, berkata, lahu, kepadanya, waladuhu, anaknya tadi, lam ya'mur ahadan, artinya Nabi tidak pernah menyuruh seseorang, fal yata'ammal, maka hendaknya direnungkan. Artinya kecuali anak beliau Sayyidina Muhammad Al-Baqir berkata kepadanya, Sayyidina Ali Zainal Abidin ayahnya, bahwa Nabi tidak pernah memiliki dua baju untuk WC, baju untuk sholat, hanya memiliki satu baju saja. Nah, artinya kita pun harus seperti itu, bukan masalah lalatnya. Artinya bisa jadi yang dimaksud oleh beliau lam ya'mur ahadan, Nabi tidak pernah menyuruh seorang pun untuk memakai dua baju. Fal yata'ammal, maka hendaknya direnungkan, itu kata beliau. Artinya Nabi memang hanya punya satu baju untuk masuk WC itu juga, baju untuk sholat itu juga. Nah, sahabat bukan Nabi, bisa saja lalat hinggap di pakaian mereka di saat masuk WC. Padahal lalat itu sebelum hinggap di pakaiannya, sebelumnya hinggap di najis dulu misalnya. Kan bisa saja seperti itu. Tapi Nabi nggak pernah nyuruh sahabat, para sahabatku, jika masuk WC pakai baju khusus ya. Nanti kalau keluar dari WC lalu mau sholat, ganti dengan baju khusus untuk sholat. Nggak ada Nabi menyuruh seperti itu. Nah, ini yang dimaksud oleh Sayyidina Muhammad Al-Baqir ketika memberikan masukan kepada ayahnya. Bukan lalatnya itu, bukan. Tapi yang menjadi topik pembahasan adalah Nabi tidak pernah menyuruh sahabatnya memakai dua pakaian untuk masuk WC dan pakaian untuk sholat. Itu nggak ada. Itu maksud beliau, bukan masalah lalatnya. Kalau masalah lalatnya, Nabi nggak pernah disentuh oleh lalat nggak pernah hinggap di tubuhnya atau di pakaiannya. Paham? Nah, tapi ada di antara a'immah, para salaf terdahulu, generasinya setelah Imam Ali Zainal Abidin, yang menggunakan dua pakaian masuk WC, pakaian untuk sholat. Ada. Nah, seperti apa? Beliau sebutkan di sini, wa amma ma nuqila min Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, dan adapun yang dikutip dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Apa yang dikutip daripada beliau, min annahu, dari bahwasanya beliau itu kana lahu thawbun li salatih, ada baginya pakaian untuk sholatnya, wa thawbun li khala'ih, dan ada pakaian untuk masuk WC-nya. Untuk WC ada, untuk sholat ada. Nah, dua Abu Yazid Al-Bustami punya pakaian. Iya. Falaisa dzalika, maka yang demikian itu bukanlah min haitsu wuqu'ud dubabi, dikarenakan hinggapnya lalat. Jadi alasan Abu Yazid Al-Bustami menggunakan dua baju itu juga bukan karena hinggapnya lalat. Bukan karena takut baju yang dibawa masuk WC itu dihinggapi oleh lalat. Padahal lalat tadi
bekas hinggap di najis misalnya. Nah, bukan itu juga. Wuku'u itu setelah haidhu, apabila isim wajib dibaca rafa karena jadi mubtada ya, wuku'u. Khobarnya mahdhuf, khobarnya wajib dibuang. Dan haidhu ini wajib diidhofatkan kepada jumlah, bukan kepada mufrad. Makanya nggak boleh kita baca min haitsu wuqu'i, harus wuqu'u, jumlah ismiyah itu. Nah, ada yaitu mubtada dan khabar. Di Alfiyah itu disebutkan wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa in yunawwan yuhtamal. Wa alzamu idhafatan ilal jumal, para ahli nuhat mewajibkan mengidhofatkan kepada jumlah. Apa? Haitsu wa in. Itu kalimat haitsu dan kalimat in itu harus diidhofatkan kepada jumlah. Wa in yunawwan yuhtamal. Kalau ditanwinkan idnya ini masalah itnain lagi, itu muhtamal. Nah, jadi min haitsu wuqu'u az-zubabi maujudun. Nah, maujudunnya itu dibuang khabarnya itu. Jadi Abu Yazid Al-Bustami beliau punya dua pakaian, pakaian untuk masuk WC dan pakaian untuk sholat. Itu bukan berarti karena takut lalat, bukan. Kama waqa'a li Zainil Abidin, seperti yang terjadi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang berkeinginan memakai pakaian khusus untuk ke WC karena takut lalat hinggap di bajunya, padahal lalat tadi hinggap sebelumnya di najis. Nah, bukan seperti itu. Imam Abu Yazid Al-Bustami menggunakan dua pakaian, untuk sholat dan untuk masuk WC. Wa innama dzalika min babil adab, dan hanya saja yang demikian itu adalah bahagian daripada bab menjaga adab. Abu Yazid Al-Bustami menjaga adab. Alla yakuna thawbul khala'i huwa thawbas shalah, agar pakaian untuk masuk WC dia bukan pakaian untuk sholat. Ini kalau dibaca thawba jadi khabarnya yakun, huwanya dhamir fasal, la mahalla lahu min al-i'rab. Ya dhamir fasal aja, dhamir pemisah. Jadi kalau kita baca thawbu, baca thawba jadi khabarnya yakun, khabar kana. Tapi kalau kita baca thawbu berarti jadi khabarnya huwa. Nah, jumlah huwa dan khabarnya fi mahali nasab, jadi khabarnya ya yakun. Boleh. Jadi boleh dibaca alla yakuna thawbul khala'i huwa thawba as-salati atau huwa thawbu as-salati. Thawbu jadi khabarnya huwa. Kalau thawba jadi khabarnya yakun dan huwanya dhamir fasal. Paham ya? Nah, itu menjaga adab Abu Yazid Al-Bustami, agar baju untuk menghadap Allah khusus, baju untuk masuk ke toilet khusus, nggak apa-apa. Dia memperhatikan adab, bukan karena takut najisnya, bukan. Beda dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sebelumnya tadi. Nadhira maqalu fi tahrim istiqbalil qiblah wa istidbariha. Nadhira ini sebanding dengan apa yang dikatakan oleh mereka para ulama pada keharaman menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fil ghaiti, pada saat buang air besar. Haram hukumnya kalau kita buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang terbuka. Ingat itu. Iya, apalagi ketika kita sedang berada di perjalanan, lalu sudah kebelet pengen buang air kecil misalnya, mampir di tepi jalan, lalu kemudian buang hajat tanpa memperhatikan arah kiblat. Hati-hati, karena kalau kita mengarah ke arah kiblat hukumnya haram, atau kita belakangi kiblat hukumnya juga haram, kecuali ada penghalang atau di tempat khusus untuk buang hajat seperti WC. Nah, fatalaba syari'u alla takuna jihatu qada'il hajati hiya jihatal luqufi lis-salati fafham. Maka syariat menuntut agar jangan sampai arah
menunaikan hajat, yakni buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, arahnya itu bukanlah jihatal wuqufi, arah berdiri lissalah, untuk menghadap sholat. Fafham, maka pahamilah. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Yazid Al-Bustami membedakan pakaian antara ketika masuk WC dengan antara melaksanakan sholat. Itu sama seperti ketika kita berdiri menghadap kiblat, harus dibedakan antara ketika sedang sholat dan ketika sedang buang hajat. Ketika sedang sholat menghadap kiblat, tapi ketika buang hajat jangan menghadap kiblat, begitu. Ketika sedang sholat kita harus pakai baju khusus. Ketika masuk WC baru kita pakai baju biasa. Maksudnya begitu. Nah, kita biasanya gitu ya. Kalau masuk WC lepas dulu baju pokoknya, baju buat sholat ini, kita kan. Habis itu masuk WC, setelah keluar baru kita pakai lagi baju sholat kita. Nah, jadi itu yang dimaksud adab. Nah, sebagaimana kita berdiri ketika sholat menghadap kiblat, tapi ketika buang hajat jangan menghadap kiblat. Begitu juga ketika sholat pakai baju ini, tapi ketika masuk WC jangan pakai baju sholat. Sebagaimana ketika sholat jangan pakai baju masuk WC, begitu maksudnya. Nah, faham maka pahamilah. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. فعليك يا أخي باتباع سنة المحمدية في جميع أفعالك وأقوالك وقائدك، ولا تقدم على فعل شيء حتى تعلم موافقته للكتاب والسنة. Nah, fa'alaika ya akhi, maka hendaknya engkau wahai saudaraku, bittiba'i sunnatil Muhammadiyah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i af'alika, pada seluruh perbuatan-perbuatanmu, wa aqwalika, dan perkataan-perkataanmu, wa aqaidika, dan akidah-akidah keyakinanmu. Perbuatanmu, perkataanmu, akidahmu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi bohong? Pernah Nabi bohong? Enggak, Nabi enggak pernah bohong. Enti juga jangan membohong. Apakah Nabi pernah mencela dan memaki-maki orang? Tidak. Bahkan Nabi pernah bersabda, ma bu'itu ta'anan wala la'ana, aku tidak pernah diutus untuk mencela dan mengutuk. Nah, enti juga enggak boleh mencela dan mengutuk orang. Apakah Nabi pernah berbicara porno, jorok? Gak pernah. Nabi Muhammad itu sangat pemalu, bahkan melebihi gadis-gadis Arab di dalam kemah mereka. Wanita Arab itu, para gadis-gadisnya itu, mereka punya kemah di dalam rumah khusus mereka tempati agar tertutup, tidak terlihat orang lain. Ya, bahasa sekarang kamar gitu. Dari saking pemalunya mereka. Nah, Nabi lebih malu daripada wanita-wanita Arab itu, gadis-gadis Arab itu. Nah, jadi apalagi mengucapkan kalimat porno, nggak mungkin Nabi kayak gitu, mustahil. Nah, kamu ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqaidika, dan akidah-akidahmu, keyakinanmu, ikuti keyakinan dan akidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tuqdim ala fi'li syai'in, dan janganlah engkau, tuqdim itu ikdam itu istilahnya lancang melakukan. Wala tuqdim, dan janganlah engkau lancang ala fi'li syai'in, atas melakukan sesuatu. Jangan berani langsung lancang atas melakukan sesuatu, hatta ta'lama, sehingga engkau mengetahui, muwafaqatahu, kesesuaiannya, lil kitabi, bagi Quran, wasunnati, dan bagi hadis sunnah Nabi SAW, baru kamu lakukan. Intaha. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap kali beliau setelah selesai membaca doa safar tersenyum. Jadi ketika beliau naik di atas tunggangannya dan membaca doa safar, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim,
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tersenyum. Hingga ada yang bertanya, wahai Ali, kenapa setiap kali engkau selesai membaca doa us-safar selalu tersenyum? Padahal tidak ada sesuatu. Maka beliau mengatakan, kuntu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min du'a'i safar yatabassam. Dulu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca doa ketika akan bepergian, beliau tersenyum. Nah, karena senyum itulah aku mengikuti beliau. Radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Luar biasa. Anas bin Malik itu pernah mengatakan, kuntu akrahud dubba falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalahu kana min ahabbit ta'ami ilaih. Kata Anas bin Malik, aku dulu tidak suka dengan dubba. Dubba itu labu putih. Apa labu putih? Tahu kan? Waluh putih. Belonceng di orang Madura. Ya, belonceng. Labu putih. Dulu aku tidak suka dengan labu putih. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Maka tatkala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya, maka pada saat dari sejak itulah labu putih termasuk makanan idolaku. Subhanallah. Jadi hawa nafsunya mereka itu mengikut hawa nafsunya Nabi. Maksudnya mengikut keinginan Nabi. Selera mereka mengikut selera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, kalau nggak salah Abdullah bin Umar di dalam Asy-Syifa itu disebutkan, beliau setiap kali mengeluarkan ontanya dari kandang, dikelilingin dulu onta itu, diputar dulu baru jalan. Pasti begitu terus. Akhirnya ditanya, kenapa wahai Abdullah bin Umar kamu lakukan itu? Dia bilang, la adri, saya juga nggak tahu. Loh, tapi kok kamu melakukannya? Illa anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluh. Hanya saja aku dulu pernah melihat Rasulullah melakukan itu, ya sudah saya turuti aja. Jadi kalau Nabi itu keluar dari mengeluarkan ontanya dari kandang, dikelilingin dulu sama Nabi, baru Nabi jalan. Nah, Abdullah bin Umar lihat, sehingga beliau ketika mengeluarkan ontanya pun seperti itu. Ditanya apa alasan? La adri, saya juga nggak tahu. Yang penting Nabi pernah gitu, selesai. Kalau bahasa sekarang tuh dilongser katanya. Nah, kalau yang punya kuda, yang punya onta tuh sebelum dijalankan dilongser dulu, dikelilingin dulu. Ya bahasanya pemanasan. Kalau dulu mana paham arti pemanasan. Ternyata ada hikmahnya itu, pemanasan. Biar otot-ototnya normal dulu, kan baru dari kandang. Kalau bakajutan bisa bincang ya. Kan begitu. Dan ada di antara sahabat yang hidup di kota Madinah, jika ia melintasi sebuah gang yang ada di kota Madinah, selalu saja dia menundukkan kepala begini. Setelah itu dia berdiri lagi, menegakkan badannya lagi dan terus berjalan. Akhirnya ada orang bertanya, kenapa saya setiap kali melihatmu memasuki gang ini, ketika menunggangi kudamu, engkau selalu menundukkan kepala begini, lalu kemudian setelah beberapa waktu engkau angkat lagi kepalamu dan terus. Dia bilang, dulu waktu Rasulullah masih hidup, di gang ini ada pohon besar dan dahannya itu mengarah ke jalanan. Rasulullah kalau lewat sana selalu menundukkan kepalanya supaya tidak terkena dahan itu. Dan saya melihat beliau melakukannya berulang-ulang kali dengan mata saya sendiri. Dan sekarang pun saya tetap meniru beliau, walaupun pohonnya sudah tidak ada lagi. Subhanallah, sampai sedemikian rupa mereka itu meneladani Nabi Muhammad SAW. Pohonnya tidak ada lagi sudah, tapi dia ingat di situ ada pohon besar tuh dan dahannya itu mengarah ke jalanan. Rasulullah SAW kalau lewat pasti menundukkan kepala biar gak kena pohon itu. Tapi pohonnya sudah ditebang, Rasulullah pun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia tetap mengikuti Nabi. Dia tetap
membayangkan seakan-akan Nabi itu masih hidup di mata mereka. Hayyun bi qulubihim, Nabi itu masih hidup di hati mereka. Jadi mereka tidak pernah merasa Nabi itu meninggal. Jadi ketika dia lewat, ingat dia langsung dengan Rasulullah. Dulu Rasulullah kalau lewat sini pasti begini nih. Akhirnya dia juga begitu. Pokoknya nggak ada lagi sudah. Luar biasa. Kalau kayak gitu hidup kita semua jadi wali semua di sini. Nggak ada lagi maksiat. Kita kan nggak pernah setiap kali melakukan sesuatu mengingat Rasulullah. Makanya hadirkan Rasulullah dalam hidupmu. Hadirkan Rasulullah di dalam keseharianmu. Hadirkan Rasulullah di dalam gerak-gerikmu. Hadirkan Rasulullah di dalam setiap perkataan dan perbuatanmu. Maka engkau akan hidup bersama Rasulullah SAW. Nabi seakan-akan hidup di antara kamu. Itu aja. Nah, digerak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika ya akhi fakadzaba wallahu waftara man yaqul wallahi waftara man yaqul inna tariqal qawmi bid'atun fa idza kana man yahabu mukhalafatu syari'ati mukhalafata syari'ati wa yatawaqqafu anil amali hatta yu'lama muwafaqatuhu lisyar'i hatta yu'lama muwafaqatahu lisyar'i mubtadi'an fama baqi ala wajhil abdi sunniyun walhamdulillahi rabbil alamin. Fakadzaba, maka bohong, wallahi, demi Allah, kata beliau. Tuh waw qasam. Fakadzaba wallahi waftara, maka bohong demi Allah, waftara, dan dusta, man yaqulu, orang yang mengatakan apa? Inna tariqal qaumi bid'ah, sesungguhnya tarikat para kaum sufi itu adalah bid'ah. Bohong orang itu, kata beliau. Dusta orang yang mengatakan tarikat kaum sufi itu bid'ah. Wa idza kana man yahabu mukhalafata syariati, dan apabila ada orang yang takut menyalahi syariat, wa yatawaqqafu 'anil amali, dan ia berhenti daripada melakukan sesuatu pun, hatta ya'lama, sehingga ia mengetahui, muwafaqatahu, kecocokannya, lisyar'i, bagi syariat, mubtadi'an, adalah ahli bid'ah. Apabila orang yang takut dengan menyalahi ajaran agama dan sangat berhati-hati ketika melakukan suatu amal, tidak melakukannya kecuali ia mengetahui terlebih dahulu bahwa amal yang dia lakukan ini sesuai dengan syariat, itu dikatakan ahli bid'ah. Fama baqiya ala wajhil ardi sunniyun, maka rasanya tidak ada lagi tersisa di atas muka bumi ini ahlu sunnah. Nah, kalau kaum sufi itu dikatakan ahli bid'ah, berarti gak ada ahli sunnah di dunia ini. Gak ada sunnah, gak ada ahlu sunnah di dunia ini. Kenapa? Karena mereka para kaum sufi itu sangat mengikut kitab dan sunnah, sangat berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan ajaran hadis, sangat berpegang teguh. Jika mereka dikatakan ahli bid'ah, lantas siapa lagi yang ahlu sunnah wal jamaah? Gak ada sudah di muka bumi ini ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah itu? Itu tadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi. Tidaklah melakukan sesuatu kecuali setelah dia mengetahui bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Itu tadi seperti Abdullah bin Umar tadi, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi. Nah, inilah figur-figur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dalam setiap perbuatan dan perkataannya selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada di antara mereka itu sedang duduk-duduk berkumpul ulama zaman dahulu. Kemudian mereka membawa satu biji semangka dan mereka semua berdiskusi sambil mengatakan, balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bittikhan. Telah sampai riwayat kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan buah semangka. Ini nih ada semangka di depan kita nih, alhamdulillah, Nabi pernah makan semangka nih. Berarti kita harus memakannya juga. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, kamu tahu nggak dalam riwayat bagaimana cara Nabi membelah buah semangka ini? Akhirnya mereka memandang satu sama lain.
nggak riwayat? Ada nggak? Nggak tahu, belum sampai riwayatnya bagaimana. Apakah membelahnya bebujur kayak ini atau behalang, horizontal atau vertikal? Iya, begini atau begini. Iya ya. Tahu nggak kamu riwayatnya? Saya juga belum tahu riwayatnya. Kalau gitu dipending dulu makan semangkanya. Kita pending aja dulu makan semangkanya. Kita cari terlebih dahulu bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelah buah semangka. Kalau kita sudah tahu cara, baru kita makan buah semangka ini. Gimana? Sepakat. Subhanallah. Amun kita, belah sudah. Tahalang berbujur, gak ada peduli. Kalau mereka cara membelah semangkanya aja, mencari tahu terlebih dahulu riwayat tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Luar biasa ini. Gak sembarangan orang-orang zaman dahulu itu. Nah, figur-figur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Nabi dalam segala sisi hidupnya, dalam seluruh aspeknya, itu dikatakan ahli bid'ah. Berarti nggak ada Ahlus Sunnah di muka bumi ini. Semua berarti ahli bid'ah semua kalau kayak gitu caranya. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Wa idza kana man yahabu mukhalafata syari'ati wa yatawaqqafu 'anil 'amali hatta ya'lama muwafaqatahu li syar'i mubtadi'an, fama baqiya 'ala wajhil ardi sunniyun. Apabila orang yang takut menyalahi syariat dan berhenti dari melakukan perbuatan sehingga ia mengetahui terlebih dahulu kesesuaiannya dalam syariat itu adalah ahli bid'ah, maka tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini Ahlus Sunnah. Nah, itu bid'ah. Terus ente yang Ahlus Sunnah gitu. Ente yang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah gak suka membid'ahkan orang. Ente malah membid'ahkan orang. Orang baca sholawat, baca maulid, sholawatan kepada Nabi dibilang bid'ah. Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan di dalam Al-Qaulul Badi' min alamati ahli sunnah wal jamaah kathratu salati wa salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk alamat orang itu adalah ahli sunnah wal jamaah memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dia ketika orang baca maulid isinya adalah solawat dan salam kepada Nabi, puji-pujian kepada Nabi, malah dibilang bid'ah. Jangan-jangan kamu yang ahli bid'ah ini. Na'udzubillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu tafwidihim ila Allah ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran besok tentang bagaimana akhlak mereka dalam menggauli anak-anak mereka dan sahabat-sahabat mereka. Insyaallah kita akan baca besok. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagaimana zakat kepada fisabilillah zaman sekarang apa masih ada? Fisabilillah. Fisabilillah di dalam mazhab kita Syafi'i adalah al-ghuzah al-mutatawwi'un ghairul murtaziqah. Mereka adalah para tentara perang yang sukarelawan, ghairul murtaziqah, yang tidak mendapatkan gaji dari kas Baitul Mal. Jadi dia kapan diperlukan untuk jihad membela agama, dia siap. Dan dia tidak dapat gaji apa-apa. Inilah yang dimaksud fisabilillah di dalam zakat. Paham? Bukan ustadz, bukan guru agama. Dan itu kan dia mengajarkan agama, menyebarluaskan Islam, mengajar orang jahil. Itu kan fisabilillah. Iya, kalau makna secara lugawi. Mereka fisabilillah memang mengajarkan agama. Mereka fisabilillah secara bahasa. Yang hadir ke majelis mereka, murid-murid, santri-santri fisabilillah juga. Ini biarnya fisabilillah juga. Kalau fisabilillah kita maknakan seperti itu, berarti yang dapat zakat bukan ustadznya aja, jamaahnya dapat zakat juga. Karena ini fisabilillah semua juga, jamaah yang hadir ini fisabilillah juga, ini menuntut ilmu fisabilillah enggak? Berarti dia berhak juga dapat zakat. Kalau kita maknakan fisabilillah itu adalah para orang-orang yang mengajarkan ilmu agama tadi, guru-guru agama tadi. Nah, murid-murid yang diajarinya juga fisabilillah dapat zakat juga akhirnya nanti. Akhirnya semua orang dapat zakat.
Nah, ada ustadz punya majelis jamaahnya 10.000 misalnya, itu 10.000 itu dizakati semua akhirnya, termasuk orang-orang kaya yang hadir di situ juga, karena bisa pilihlah. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi bisa pilih itu al-ghuzah al-mutatawwi'un ghairul murtaziqah, para bala tentara perang yang tidak mendapat gaji, melainkan mereka melakukannya dengan sukarelawan. Dan itu di kebanyakan ayat memang kalimat fisabilillah itu dikaitkan dengan jihad. Alladzina yujahiduna fi sabilillah dan seterusnya. Nah, kemudian untuk fitrah, jadi jangan disalurkan kepada guru-guru agama tadi ya. Jangan lagi kiai, habib, jangan, nggak boleh, nggak sah, nggak gugur kewajiban dia nanti. Nah, kecuali si ustaz, si guru atau kiai tadi fakir misalnya, kasihan, ya. Miskin misalnya, kasihan, ya kasih aja nggak apa-apa, tapi bukan karena statusnya sebagai guru agama, melainkan karena kefakirannya tadi, karena kemiskinannya tadi. Fakir miskin kan termasuk al-asnafus samaniyah, nggak apa-apa, bahkan mereka lebih berhak daripada yang lainnya kalau masuk dalam kategori itu. Atau ustadznya tadi terbelit hutang, masuk dalam kategori garim misalnya, kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sebatas keustadzannya aja, orangnya kaya, orangnya mampu aja, jangan, nggak sah kamu mengeluarkan zakat, apalagi fitrah. Udah, menurut mazhab Malik ini ada yang berfatwa bahwa fisabilillah itu umum, semua yang di jalan Allah termasuk ustaz kiai itu adalah fisabilillah juga, jadi berhak menerima. Oh, tunggu dulu, kamu sekarang sedang berbicara mazhab Malik apa Syafi'i? Kalau kamu ingin berbicara tentang mazhab Malik, lain lagi ceritanya. Mazhab Imam Malik itu dibedakan mustahik zakat fitrah dengan mustahik zakat mal, itu beda. Kalau al-asnafus samaniyah itu memang golongan yang 8 itu hanya zakat mal saja dalam mazhab Imam Malik. Kalau zakat fitrah itu cuma 3 kelompok aja dalam mazhab Imam Malik untuk disalurkan kepada fakir, miskin, dan amil. Dalam mazhab Malik begitu, fakir, miskin, dan amil. Itu untuk fitrah. Kalau untuk zakat mal, zakat emas, zakat perak, zakat uang, baru golongan 8. Jadi biar bagaimanapun fitrah itu nggak boleh diberikan kepada kiai, ustadz yang mampu. Iya. Baik dalam mazhab Syafi'i apalagi, atau dalam mazhab Malik sama. Karena dalam mazhab Malik yang berhak menerima fitrah itu hanya 3 golongan: fakir, miskin, dan amil. Nah, yang golongan 8 itu khusus untuk zakat mal dalam mazhab mereka. Jadi nggak ada yang nyambung. Di Syafi'i nggak nyambung, di Malik nggak nyambung. Bagaimana Bib? Ulun nih jadi ustadz Bib sudah 10 tahun ada, setiap tahun menerima, sudah 10 tahun Bib. Nih, ayo inti tiwas, kenapa gak menerima? Jadi bagaimana ini? Ya sudah, ente berikan kepada yang berhak itu. Ente sumbangkan aja kadar-kadar fitrah orang dahulu itu, niatkan untuk menebus kesalahan yang dulu itu. Karena ini gak ada yang nyambung. Mazhab Malik pun yang mengatakan fisabilillah itu umum, termasuk ustadz dapat juga fisabilillah juga kata Imam Malik. Tapi ini dalam zakat mal, ini dalam konteks zakat mal. Kalau zakat fitrah tetap dalam mazhab Malik gak sah juga, karena fitrah itu hanya untuk fakir, miskin, dan amil dalam mazhab mereka. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fitrah memang untuk 8 golongan, tapi fisabilillah yang dimaksud dalam 8 golongan bukan ustadz juga, bukan kiai juga. Apa? Para tentara perang, sukarelawan yang tidak mendapat gaji tadi dari kas Baitul Mal atau kas negara. Nah, berarti nggak ada yang nyambung, nggak di Syafi'i, nggak di Malik. Hati-hati ini. Nah, makanya dikaji dulu, jangan asal-asalan terima. Paham ya? Nah, kita pun juga harus hati-hati juga, jangan asal-asal menyerahkan zakat. Ulun nak zakat lawan guru anu bibae, ustaz anu. Dan kita lihat perekonomian beliau memang menengah ke bawah, kasihan. Anak sidin banyak, usaha sidin pun serabutan, kasihan. Wah, sangat berhak yang beri zakat beliau itu. Kasihan. Beliau tidak ada waktu untuk mengajar. Karena apa? Tidak ada waktu untuk bekerja karena sibuk ngajar ribuan pian misalnya. Lalu tidak mampu. Enggak apa-apa, berikan. Kasihan beliau.
Ya, kasih zakat. Tapi bukan karena statusnya ustadznya itu, bukan karena keustadannya, bukan karena kekiaiannya, tapi karena kefakirannya tadi atau kemiskinannya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Terus ada lagi tersungsung hari ini. Wah. Amil berhak mendapat zakat karena dia kan sibuk menerima dari para muzakki, kemudian nanti dia akan membagikannya ke mustahiqin. Ada yang menerima, ada yang menakar, kayal, ada yang menyensus. Sensus itu yang memeriksa fakir miskin di wilayah sini siapa aja gitu. Berhak mereka para amil itu untuk mendapatkan zakat dan termasuk golongan yang 8. Tetapi amil yang dimaksud adalah man nasabahul imamu di akhdhiz zakah wa tafriqiha. Orang yang memang diangkat resmi oleh imam, diangkat resmi, dilantik oleh imam. Untuk apa? Mengambil zakat dari mustahiqin dan membagikannya, mengambil zakat dari muzakkin dan membagikannya kepada mustahiqin. Nah, ini resmi. Nah, imam di sini siapa? Imam di sini bisa presiden atau orang-orang yang diberi wewenang olehnya. Mungkin presiden dalam hal ini menyerahkan ke Kementerian Agama, nanti Kementerian Agama akan menyerahkannya kepada mungkin Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ya. Nah, mereka itu yang punya wewenang untuk melantik bahwa di kampung ini ada misalnya 8 orang amil gitu. Nah, terus jatah amil itu berapa? Amil ini dapat jatah qadru ujratil mithli, kadar upah yang sepadan. Nggak ada target. Berapa lama dia bekerja sebagai amil? 5 hari misalnya. Nah, kalau diupah itu berapa kira-kira? 5 hari. Kalau buruh aja harian, tukang sekarang harian berapa? 100.000 lah. 100.000 misalnya. Kalau 5 hari 500.000. Nah, beras kira-kira 500.000 itu berapa? Sebelek. Ada sampai sebelek lah. Sebelek lah anggap ya Allah. Kadang-kadang ada sawat, kadang-kadang lebih ambil tengah. Sebelek lah anggap. Iyalah. Nah, setengah belek. Sudah setengah belek itu. Ini jangan, ini nambah banyaknya mentang-mentang jadi hamil. 2 kabung, 2 orang seorang ngambil bawa ke rumah. Ya Allah, ente temakan hak fuqara dan masakin itu. Hati-hati. 2 karung seorang saling bawa beli ke rumah. Gak bisa seperti itu. Iya. Jadi kadar ujratul mithli aja. Itu perkiraan aja yang 100.000 tadi ya. Perkiraan. Anggap misalnya seharinya 100.000 itu kalau sehari full misalnya ya. Nah, jadi kalau 5 hari 500.000, ya berapa kira-kira beras 500.000 itu dapatnya? Kalau seandainya setengah belek tadi atau sebelek kelangga misalnya, ya sebelek itu sudah. Nah, kayak itu caranya ya aku kadang jadi amil. Tiwas kenapa orang kadang hendak dulu nanti jadi amil. Jadi yang dicari duitnya lah, barasnya yang dicari lah. Orang pahala yang dicari. Nah, ini ngalih kalau orang keinginannya dunia ya gitu jadinya. Protes, komplain karena niatnya sudah tidak benar. Jadi amil itu, kamu sekarang amil itu artinya pekerja, tau nggak? Pekerja, bahasa kerennya karyawan. Iya. Nah sekarang kamu ini jadi karyawannya siapa sekarang? Karyawannya Allah sekarang kamu. Jadi pekerjanya Allah kamu sekarang. Kamu khidmat kepada kaum muslimin, kaum duafa sekarang. Kenapa yang kamu kejar berasnya itu? Aku tahun kadang lagi jadi amil. Nah apa? Setengah belikannya dapat kau maka uyuh. Wow, hangus pahala ente semuanya. Padahal di saat ente keuyuhan itulah pahalanya besar. Ya tadi kembali ke niat. Karena niat yang memang untuk dunia. Tahun-tahun dulu mau aku 2 karung bawa beras. Tahun dulu ente istighfar tahun dulu. Nanti kemakan hak fuqara dan masakin jangan-jangan. Atau makan haknya para itu apa? Nauzubillah min dzalik. Jadi kembali kepada niat. خلاص ya. Allahu a'lam bis-shawab. Pada liqabul tamam kulli sul wal ma'ul wa ma'mul sulh sya'n dhahar baja wa syawal akhir al-akhir wa ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana uqrabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutr untha wa dhakar. Rabbana waffiqna wa waffiqhum lima tarda li qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا وصلح لنا كل شؤون وأقرنا برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم وانستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.